الرحمن الرحیم. مجھے فہیم گیلانی کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہسٹری کے وہ ورک جو کہ بند ہو چکے ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ پیریڈ جو چھپا پڑا ہے آج تک بہت اس پہ لوگوں نے نظر نہیں ڈالی, ہم لوگوں نے ان اوراق کو کھولنے کی کوشش کی ہے. اور وہ پیریڈ کون سا ہے؟ ایگریکلچر پیریڈ اس کو بولتے ہیں. سائنٹسٹ ایگریکلچر پیریڈ بولتے ہیں. وہ کب سے لے کے کب تک ہیں؟ ہم دوبارہ جو میرے بہت ہی خصوصی مہمان ہیں مسٹر علی, انہی سے بات کریں گے اور انہی کی طرف چلتے ہیں. علی, ویلکم ٹو دا شو. شکریہ بہت بہت. پہلے والا شو بہت فینٹاسٹک آپ کا, زبردست, لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور آج یقیناً وہ زیادہ توقع کر رہے ہوں گے کہ ہم ان کے لیے اور زیادہ انفارمیشن لے کے آئیں. تو سیکنڈ پیریڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ انسان اس ٹائم پہ ایک نومولود بچے کی طرح تھا جو کہ ہر چیز ٹٹول رہا ہے, ہر چیز کو سرچ کر رہا ہے. اب یہ انسان تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اس کی عمر جو ہے نا 5-6 سال کے بچے جتنی ہو گئی ہے, بے شک وہ جتنی بھی ایئر جی رہا تھا. اب کچھ جو ہے ماحولیاتی تبدیلیاں زمین پہ واقع ہونا شروع ہوئی, جس میں ایک اینڈ آف گلیشیئر پیریڈ جسے ہم ارتھ کا گرم ہونا بھی کہتے ہیں. اچھا. کیونکہ اس بہت عرصہ پہلے تک ارتھ ٹھنڈی رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا تقریباً 14-15 ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ زمین نے اپنا ٹیمپریچر جو ہے نا اس کا بڑھنا شروع ہو گیا. زمین کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گیا. اب اس کی وجہ سے زمین میں کیا تبدیلی آئی کہ زمین جو پہلے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بہت سخت ہوتی تھی, جس میں کاشت نہیں ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے, وہ نرم ہونا شروع ہو گئی. اچھا. وہ نرم ہونا شروع ہو گئی اور بہت سارا جو لینڈ ہے پانی بھی آنا شروع ہو گیا, اور بہت سارا لینڈ جو ہے وہ انسان کی کھیتی باڑی کے لیے اویلیبل ہونا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے بہت. اچھا, اس کا بریکنگ کوئی آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کیسے انسان نے یکدم کیسے ڈسکور کیا ہوگا کہ اف میں اگر کوئی بیج یا سیڈ سو کرتا ہوں تو اس میں سے چیز نکل سکتی ہے؟ جی, یہ آہستہ آہستہ یہ اس نے مشاہدے کے ساتھ ہی لرن کیا. ٹھیک ہے, جنگلوں میں جیسے جی ایک کوئی پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم نہیں تھا تاریخ میں جس وقت اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جی یہ میں نے کل بیج بویا تھا تو آج بڑا ہو گیا, لیکن یہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس سینہ بسینہ یہ چیز چلتی تھی. ٹھیک ہے. مطلب اب ہم اگر آپ نے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں تو ہماری یہ والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ 12,000 سال سے اس کا سفر جو زمین گرم ہو گئی تھی 12,000 سال پہلے, اور پھر ہم آپ کو لے کے چلیں گے 5,000 سال تک کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. تو اچھا مجھے یہ بتائیں پہلے والے انسان سے کتنا مختلف انسان تھا یہ والا؟ مطلب یہ پہننا پھولنا اس نے سیکھ لیا تھا؟ اس نے کافی حد تک اپنے تن کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک, جانوروں کی کھالوں سے, پتوں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی دیر تک یہ شکار کرتا تھا, یہ گوشت خوری. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ زمین گرم ہونا شروع ہوئی تو بہت سارے جانور جو بڑے بڑے جانور تھے وہ بھی ناپید ہونا شروع ہوئے. ہاں, آپ نے بلکہ یہ ذکر کیا. اب ان جانوروں کے ناپید ہونے کی وجہ سے اس کو ضرورت پڑی کہ اب جو ہے نا میں کوئی اور الٹرنیٹ سورس ڈھونڈوں خوراک کا, کیونکہ بہت سارے تو کھا لیے نا اس جگہ سے, بہت سارے کھا لیے, بہت سارے ختم ہو گئے, بہت سارے اس کی ریچ سے باہر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ اس نے جو ہمیں آج کل دکانوں میں پڑے ہوئے چیزیں نظر آتی ہیں, جس طرح اناج ہو گیا, جس طرح پھل فروٹ ہو گئے, ویسا نہیں تھا یہ اس ٹائم پہ ویسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ ہزاروں سال کی کراس بریڈنگ کے بعد آج یہ چیزیں ہمیں اس حالت میں ملی ہیں. ٹھیک, تو اس ٹائم پہ یہ سب چیزیں جو تھی وائلڈ فارم میں اویلیبل تھی. اچھا, جس میں گندم, ٹھیک ہے, اور باجرا زیادہ یہ گرو ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا, آٹومیٹکلی کلٹیویشن ہو رہی تھی. جی کیونکہ زمین گرم ہونے شروع ہو گئی, بہت سارا ایریا جو ہے مل گیا نا کلٹیویشن کے لیے اویلیبل ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ ان بیجوں کو میں کیوں نہ کاشت کروں. اچھا, آپ کی بات سے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جب وہ کلٹیویشن کے لیے باہر آیا کیو میں سے تو پھر رہنے کے لیے بھی باہر آ گیا ہوگا. جی بالکل, رہنے کے لیے بھی باہر آ گیا, اور جھونپڑیوں میں یا جی بالکل ٹرائبس جیسے رہتے, ٹرائبس اس طرح رہتے تھے. اور اس ٹائم پہ زمین کا ٹیمپریچر تھوڑا گرم ہو گیا تھا, تو اس لیے اس کو غاروں میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ غاروں میں وہ آگ جلا کے رہتا تھا جس سے ہیٹ ایک جگہ پہ کمپیکٹ رہتی تھی اور وہ بڑے آرام سے اپنی زندگی گزارتا. لیکن یہ جتنا سفر ہم نے ابھی تک طے کیا یہ ابھی افریقہ سے باہر تو نہیں نکلا ہوگا؟ نہیں, اب نکل چکا ہوگا. اب یہ ایجپٹ, عراق, سیریا, لبنان, مصر تو میں کہہ چکا ہوں, ایجپٹ. اچھا, وہ جب دریا نیل کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ دریا نیل اتنا پرانا ہے؟ جی بہت پرانا. اس کی کوئی ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے اراؤنڈ کتنے؟ یہ تو جی زمین کے ساتھ
मार्ग वजूद में आता साथ ही ये मेरे ख्याल में। अच्छा, जैसे आपने कहा ग्लेशियर पिघला तो ये चल पड़ा, तो इसीलिए पहली सिविलाइजेशन उधर ही डेवलपमेंट उसकी हुई। अच्छा, मुझे मज़ीद ये भी जानना है कि फॉर एग्जांपल इंसान ने खेती बाड़ी तो स्टार्ट कर दी, वो ज़्यादा खुराक लेना शुरू हुआ तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा बड़ी होगी, तो आबादी भी बड़ी होगी, लेकिन साथ साथ बीमारी भी हो रही होगी। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए उसने बहुत सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, जिसमें गाय, अच्छा, भैंस, ठीक, बकरी, जो इससे पहले नहीं था, जो इससे पहले नहीं था, ठीक है, और फिर और घोड़ा भी आ गया था, घोड़ा भी बीच में आ गया था, और फिर इन जानवरों के अलावा उसने भेड़िया को डोमेस्टिकेट करके कुत्ते में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पहले कुत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, देयर वाज नो सच थिंग एज अ डॉग, ठीक है, डॉग इज अ काइंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वुल्फ को डोमेस्टिकेट करके उसने अपने जानवर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से रेबीज का वायरस इंसानों में आ गया, ठीक है, और बाकी जो दूसरे कैटल थे, ठीक है, उनके जो वायरस थे वो भी इंसानों में, और वो सीड्स में भी गए होंगे, और सीड्स से खुराक के लिए भी नहीं, सीड्स में तो वो वायरस नहीं आता, अच्छा, सीड्स को पकाल होते हैं, ठीक है, अच्छा, उसमें नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये इंसान सिविलाइजेशन की तरफ, आपने बताया कि एक सिविलाइजेशन का दौर स्टार्ट हो गया, तो इसमें माशरती तब्दीलियाँ भी आ गई थी, माशरती तब्दीलियाँ ये आई थी कि एक तो वो लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, दूसरे वो लोग थे जो खेती बाड़ी नहीं करते, वो क्या करते, वो ट्रेडिंग करते थे इजनास की, ट्रेडिंग स्टार्ट होती थी, ट्रेडिंग करते थे इजनास की। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँ कि लैंग्वेज का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका हुआ था, ये इंसान ने लिखना भी शुरू कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि 12,000 साल पहले इंसान लिख सकता था? नहीं, बोल सकता था। जी, ठीक। उसके बोल अगर सकता था तो कौन सी जुबान थी वो? ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी ज़माने आई हैं। अच्छा जी, ये बहुत सारे इल्म होते हैं, कुछ इल्म बता सकते हैं कि ओके जी ये चीज़ हुई, और इस तरह जब चूँकि मैंने आपको के स्टार्ट में ये बोल दिया था कि हम इसको हिस्ट्री में लेके चलेंगे, मालूमात के लिहाज से लेके चलेंगे, क्योंकि हर रिलीजन का इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्योंकि जी अरबी ज़ुबान थी, इब्रानी ज़ुबान थी, फ़ारसी ज़ुबान थी, ये वो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम जो हिस्ट्री बता रही है हम उस पर, तो हिस्ट्री इनके मुताबिक ये है कि हिस्ट्री इसमें को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखती, तो जी, क्योंकि यकमुक्त इंसान उस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया में भी था, उस टाइम पे आप कह लें कि लातीनी अमेरिका में भी, तो वो डिफरेंट जगहों पे था, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसने कौन सी जुबान पहले बोली। अच्छा, लेकिन जो अली साहब जुबान की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंसान एकदम जुबान को नहीं सीखी थी, पहले उसने सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सीखा था, तो देन मेघा में कोई जुबान आ गई होगी, जैसे वो सीटियाँ बजाता था या जो भी सिलसिला था, या ऊंची हंसता था, वो भी एक किस्म का सिग्नल ही था। अच्छा, मतलब ये एक तरह का जिसको हमारी जुबान में अभी हम देखें तो एक बहुत नॉन सिविलाइज किस्म की चीज़ लग रही है, लेकिन उस लिहाज से एक सिविलाइज चीज़ हो चुकी थी। तजारत इंसान ने स्टार्ट कर दी, कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी, रहना सहना सीख लिया, ये 12,000 साल पहले, तो साबित ये हुआ कि एग्रीकल्चर सबसे पुराना बिजनेस है, इंडस्ट्री भी कह सकते हैं सबसे पुराना। तो एनीथिंग एल्स जो कि इस शो में हम 5,000 साल तक के इसके बाद फिर पिक्टोरल आर्ट शुरू हो गई, यानी कि लोगों ने, इंसानों ने तस्वीरें बना के सेव करनी शुरू कर दी, अपने जो एहसासात हैं, जो बात पत्थरों के ऊपर उनको मुख्तलिफ रंगों से तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। आप लोग अक्सर देखेंगे कि वो ज़माना कदीम की कोई भी खुदाई अगर कहीं भी होती, ज़माना कदीम के आसार की। इस शो से हट के एक और बात मेरे ज़हन में आ गई, वो कहा जाता है कि ये वाहद एनिमल है कि जो अपना एक्सप्रेस करना चाहता है शुरू से। जी, बिल्कुल। तो इसने पहले काम यही किया कि इसने ड्राइंग शुरू कर दी, जिस ड्राइंग के ज़रिए हमें बहुत सारी मालूमात ठीक है मिलती हैं कि उस टाइम पे इंसान की लिविंग कैसी थी, हमें पता लगता है उस टाइम पे जानवर कैसे थे, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास से आ रही है। जब वो डिगिंग करते हैं तो पता चलता है कि ओके ये उस दौर की चीज़ें हैं। बिल्कुल वंडरफुल जी, ये ज़बरदस्त रह गया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यकीनन आपको किसी और शो में नहीं मिल सकती, मेरा यकीन है हम और भी चीज़ें लेके आएंगे। जब नेक्स्ट शो में आएंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कि 5,000 साल से लेके 3,000 साल 2,000 साल तक पहले का सफ़र जो है, ये 3,000 सालों को चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई, बहुत सारी बादशाहतें आई, बहुत सारी रियासतें आई, बहुत सारे इंसान ने बहुत सारी तरक्की कर ली। वो जो तरक्की है वो आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अल्लाह।